افسانه آدم و پادشاه حیوانات. بود نبود یک روباه بود. حیله‌گر و هوشیار بود. به زوران خوش آمد میزد و کم قوتان را شکار کرده میخورد. یکی از روزها به خانه‌اش یک چند حیوان، گرگ، شغال، خرس و دیگر اهل جنگل مهمان شدند. روباه پیشکی هر گونه پرنده ها را شکار کرده آورده بود و با آنها مهمانانش را ضیافت داد. مهمانان هر روز صحبت کرده می نشستند. روزی در بین صحبت آنها موضوع درباره آدم شد. همه حیوانها با شور و غوغا درباره آدم بدگویی می کردند. در همین وقت به خانه روباه شاهی حیوانات شیر در آمد. اهل خانه از جای برخاسته به وی تعظیم کردند. روباه مهمان عالی قدر را به پیشگاه گذرانده شناند. خوش آمدید حضرت پادشاه، مرحمت کنید، گفته روباه گوشپاره های سیروان را به نزد شیر گذاشت. مهمانان از هیبت شیر ترسیده دم می نشستند. صحبتتان را دوام دهید، شرم ندارید. درباره چی گپ می زدید؟ گفت شیر. ای شاهی حیوانات عالم، ما درباره آدم گپ می زدیم. گفت روباه. وی روزی ما را سیاه کرده است. نه مرغ شکار کرده می توانیم و نه چوجه. آدم دایم مرا سور می کند. می خواهد که مرا دستگیر کرده از پوستم به خودش تلپک دوزد. از دست وی در جنگل آزاد گشته نمی توانیم. حال من هم همین، غرغر کرد خیس. آدم از همه بسیار مرا بد می بیند. او لاس کشیده گفت گرگ. حتی اگر یگان برچه و بزغالچه لاغری نیم جان را هم از رمه دزدیده برم، آدم در رو از قفایم افتاده هیاهو می بردارد و سگهای دیه را بر ضد من می شوراند. حیوانهای دیگر هم همین طور از آدم شکایت کردند. نخواهد آدم همین خیلی زور باشد که همه شما از وی می ترسید؟ پرسید شیر. من یگان بار با وی وانه خورده ام. او را به من یک بار نشان بدهید. اگر خواهید من نشان می دهم، گفت روباه. آنها بر راه در آمدند. رفتند و به کنار جنگل رسیدند که از آنجا یک راه می گذشت. روباه به شیر گفت آدم انا از همین راه می گذرد. کمی ایستید می بینید. کمی ایستادند. یک خری بال به پشت نمایان شد. ای روباه، آدمی گفتگیت همین درازگوش است؟ پرسید شیر. نه، این غلام آدم است. نامش خر و پشتش جوالهای پربار کردند کو نمی بینید؟ گفت روباه. جیغ زن بیاید، فرمان داد شیر. روباه خر را جیغ زد. خر نزدیک آمده به شیر تعظیم کرد.
ҳайвонҳо аз одам бесабаб шикоят накардаанд. ҳамин қадар бори вазнинро ба ту бор кардааст? пурсид шер аз хар. ҳоло ин ҳеҷ гап не, гуфт хар. ба болои бор гоҳо худи одам ҳам савор мешавад. ин тавр бошад, барои чӣ аз одам намегурезӣ? боратро партою ҳамроҳи мо ба ҷангал биё, мо бар ин озод мегардӣ. пешниҳод кард шер. хар аз дандони гургони беша андеша карда, аз тарс ақибнокӣ рафта ҳангоҳ зад. ҳай ҳай, аслу ин хел нагӯед. дар он ҷо ҳоли ман аз ин ҳам бадтар мешавад. миннат дорам аз шумо, вале ман аз соҳибам дур шуда наметавонам, гуфт хар. хар боз як бори дигар таъзим карду ба роҳаш равон шуд. шер фикр кард, ки хар аз одам метарсидааст ва ба зурии одам ҳайрон монд. баъди чанд фурсат аз роҳ аспи чорхез зада омад. ҳой рӯбоҳ, одам магар ҳамин аст? Не, одам ба ин савор мешавад. номаш асп, намебинӣ? чорхез зада ба назди одам рафта истодааст, гуфт рӯбоҳ. гӯй истад, фармуд шер, ман ба вай гап дорам. рӯбоҳ аспро ҷиғ зад. асп ба назди онҳо омад. ҳамаи ҳайвонҳо аз одам мегурезанд. ту ки аз марг тезтар медавӣ, чаро аз одам намегурезӣ? одам туро бо чӣ нигоҳ медорад? бо як ишорааш, ҷавоб дод асп. ба хона ки расидам, одам ба ман об медиҳад, ем медиҳад, мешӯяд, зинула ҷом мезанад, ба пуштам савор мешавад, бо дастонаш гарданамро мемолад. баъд ман ба ҳар тарафе ки ӯ бигӯяд меравам, аз шамол тезтар медавам. ҳеҷ чорпо ба ман баробар шуда наметавонад. ҳамин ки одам ҷилавамро кашид, дар ҷоям меистам. шер ба зурии одам зиёдтар ҳайрон монда, аспро ҷавоб дод. дар ҳамин дам шутуре ба чарогоҳ омад. ана, одам ҳамин будагист, гуфт шер ба ҳайвони пешомада. не, ин шутур, вай ҳам монанди хару асп дар хизмати одам аст, гуфт рӯбоҳ. агар одам ҳамин хел ҳайвонҳои калонро ба худ хизматгор карда бошад, пас худи вай чӣ хел бошад? гуфт шер ва ба рӯбоҳ фармуд, ки шутурро ба наздаш биёрад. рӯбоҳ шутурро ба назди подшоҳи ҳайвонот овард. ту бо ин бузургӣ чӣ тавр ба хидмати одам тан медиҳӣ? вай туро чӣ тавр ба хидмат маҷбур мекунад? пурсид шер. медонед чӣ тавр? ҳамёза кашида гуфт шутур. одам чизҳои ба худаш даркориро ба шутурҳо бор карда, ҷилави шутури якумро ба дасти писарчааш медиҳад. писарча дар болои хар нишаста моро оҳиста оҳиста ронда мебарад. шер гапи шутурро шунида фикр кард. агар як корҳони шутур ба бачаи одам итоат кунад, пас худи одам чӣ гуна паҳлавон бошад? вале шер ин фикрашро на ба шутур гуфту на ба рӯбоҳ. ногаҳ
از دور آدم نمودار شد. روباه سراسیمه شده در تردد گریختن افتاد. شیر از وی پرسید: این کیست؟ انا همین آدم است. گفت روباه: چی؟ همین مخلوق خردترکی دو پا آدم است؟ پرسید شیر به حیرت افتاده. روباه از دور به آدم تعظیم کرده گفت: ای آدم، پادشاهی ما با تو گپ زدن میخواهد. آدم نزدیکتر آمد. این چیزی که در دست داری چیست؟ پرسید شیر. این تبر، این اره، من استویم، قصر و خانه میسازم. جواب داد آدم. با کجا می روی؟ می خواهم چوب بریده برای اسب یک خانه سازم که با تویچه‌اش در تگ برف و باران نماند. گفت آدم. مرا می شناسی؟ غریده گفت شیر. تو شیر، پادشاه حیواناتی. خندیده گفت آدم. من نمیخواهم که تو برای اسب خانه سازی و بچه های من در تگ برف و باران مانند. گفت شیر. تو اول برای من خانه بساز. خوب، گفت آدم، اول برای تو خانه میسازم. آنها به درون جنگل رفتند. شیر پیش پیش، آدم از قفای او. یک درخت کلان غوز را دیدند. استا اره و تبرش را به کار درآورده درخت را غلتاند، اره کرد و از آن یک صندوق کلان ساخت. انا یک به خانه درآ. گفت استا به شیر. بین که به خودت مناسب است یا نه. شیر به صندوق درآمد. صندوق به جثه او راست آمد. فقط دم شیر از صندوق بیرون ماند. دمت رو کش. گفت آدم. من حاضر بیرون خانه‌ات را ساز میکنم. شیر دمش را به درون صندوق کشید. استا سرپوش صندوق را فرآورد. های آدم، تو چه کار کرده ایستاده ای؟ غورید شیر. دیوارهای خانه‌ات را کندکاری میکنم. گفت آدم. وی سرپوش صندوق را میخ زده محکم کرد. استا تیزتر دری خانه‌ام را گشا. نعره کشید شیر. نه، من حاضر با تو روبرو شدن نمیخواهم. اول خانه تو را به شهر برده به باغ به درون پنجره درآورده میمونم و بعد از آن با بچه هایم به مهمانی تو آمده عزتت را به جا میارم، زیرا تو پادشاه حیوانات هستی. گفت آدم. شیر مغلوب آدم شدن را فهمید. وی چنان نعره کشید که به شزار به لرزه آمد. همه حیوانهای جنگل به آدم تن دادند و قایل شدند که وی از پادشاه حیوانات هم زورتر است.